किसान लीडरां दे लई एक चिंताजनक खबर जरूर सामने आ रही है कि जल्द ही किसान लीडरां दी जायदाद दी जांच करन दी तैयारी की जा रही है। जिमनी चोणां तो बाद प्रॉपर्टी दी जांच करांगे, बिट्टू दे वल्लों दावा किया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बीजेपी का विरोध किसान नहीं सिर्फ किसान लीडर करते हैं। ऐसे दे विच आड़तीए ते शैलर मालक किसान लीडर बने हुए ने ते उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाएगी। किसान लीडर खाद दीआं ट्रेनां लुट रहे हैं, की यह तालिबान बनाउणा चाहुंदे ने? यह सवाल रवनीत बिट्टू दे वल्लों खड़ा किया गया। किसानां दी प्रॉपर्टी की जांच होएगी, तालिबान दे नाल किसान लीडरां दी तुलना तक कर दी गई है। रवनीत बिट्टू दे वल्लों जिथे कहा गया जिमनी चोणां तो बाद किसानां दी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। बीजेपी का विरोध किसान नहीं सिर्फ लीडर करते हैं। किसानां नूं किसान आगूआं तो अलग करके दस्सिया गया रवनीत बिट्टू दे वल्लों ते कहा गया खाद दीआं बोरियां लुट्टण वाले की तालिबान बनाउणा चाहुंदे ने। यह भी सवाल रवनीत बिट्टू का है, क्योंकि हालिया समय के देखा गया कि ट्रेन नूं रोक के उस DAP खाद दी जो बोरियां सी उन्होंने ला लिया गया सी ते फिर मोगा बरनाला दे विच उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने की गल भी की गई सी ते यह भी कहा गया कि जो किल्लत आ रही है खाद की उस नाल किसान प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि उस तो बाद देखा गया कि कुछ जो ऐसे व्यक्ति ने जो कि DAP की स्टोरेज भी कर रहे हैं तो उन्होंने उत्ते भी कार्रवाई सामने आई सी। किसान लीडर दियां जो खाद दियां ट्रेनां लुट्टण का मामला है वो हुण जरूर चुक्या गया रवनीत बिट्टू दे वल्लों ते कहा है कि इन्हां दी जायदाद की जांच करने की तैयारी चल रही है। चोणां तो बाद जिमनी चोणां तो बाद प्रॉपर्टी की जांच शुरू करांगे। हालांकि ये बयान बीजेपी दे पक्ष दे विच साबित होएगा या फिर विरोध दे विच, ये भी देखण वाली गल होएगी, क्योंकि जिमनी चोणां तो पहला जेकर ऐसा बयान दिता है तो यह बीजेपी दे विरोध दे विच जरूर जा सकता है। दूसरे पासे किसान आगू विरोध होर तेज कर सकते हैं। रवनीत बिट्टू दे वल्लों कहा गया कि यह तालिबान बनाउणा चाहुंदे ने। निशाने दे उत्ते किसान आगूआं नूं लिया। किसान लीडरां दी जायदाद की जांच करने की तैयारी की है ते ऐसे च कहा कि जिमनी चोणां तो बाद यह एक्शन किया जाएगा। तालिबान दे नाल तुलना इसलिए की कि जो DAP का जो स्टॉक सी उसनूं ट्रेन दे विचों लिया गया, उसनूं कहा कि आड़तीए ते जो शैलर मालक ने उही किसान लीडर बने हुए ने ते उन्हां दी जायदाद की जांच होएगी। ते रवनीत बिट्टू का कोई पहला बयान नहीं है जो कि किसान आगुआं के खिलाफ सामने आया हुए, इस तो पहला भी कई बयान दे चुके हैं। इस बार की कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। सारे जिहड़े लीडर ने जिहड़े ने वड्डे कई किसान यूनियनां दे जिहड़े बने आ उन्हां दे भी चैक करावांगे, कोई गल नहीं। उन्हां दियां जमीनां भी मैं कह दिना, जिवें लीडरां दा पता करो ना बनन तो बाद की आ, जिन्ने किसान लीडर ने कई बाई इलैक्शन तो बाद गल करांगे, उन्हां दी भी किसान लीडर बन तो पहलां किन्नी जमीन सी ते किसान लीडर बन के उन्हां दियां किन्नियां जमीनां जायदादां है। किहड़ा इन्हां दे विचों लीडर आ जिहड़ा कि आड़तियां नहीं गा, किहड़ा इन्हां दे विचों ऐसा जिहदे शैलर नहीं चलदे? ये गल्लां किहनूं करनगे ये? इस करके किसान तां भोले भाले ने, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸਾਨ BJP ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ MSP ਦਾ 44 ਵੰਡੋ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ FCI ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 31 ਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਫਸਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। रवनीत बिट्टू के वल्लों जरूर दावा किया गया है कि जो गप्फे ने वो जरूर केंद्र सरकार दे सकती है। केंद्र सरकार दे कोल पैसे वड्डी गिणती दे विच मौजूद ने, हालांकि उसकी मंग ही नहीं की जा रही। MSP नूं लैके दावा जरूर किया है। दूसरे पासे किसानों के उत्ते सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जो ज़्यादातर किसान आगू ने उन्होंने अपने शैलर चलते हैं या फिर वो खुद ही आड़तीए ने, तो ऐसे दे विच वो किसान लीडर नहीं ने
ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮੋਗਾ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦ ਆੜਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਆੜਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆੜਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ऐसा है ना, कारोबार करना कोई देश में गुनाह नहीं है, और जो कारोबार आदमी कर रहा है वो आवाज ना कोई चीज उठावे, वो भी देश में गुनाह नहीं है, आवाज भी उठा सकता है। ठीक है, तो जांच तो सभी की हो जाए। जांच तो जो नेता हैं, अधिकारी हैं और लोग हैं, आम आदमी भी है, अगर वो किसी उसमें नहीं है तो उसने भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करी है तो जांच तो उसकी भी हो जानी चाहिए भाई। जांच तो एक देश में कानून है, वो जिसकी जागा कर लगा, ये कोई कमिश्नर लग रहा या सेल टैक्स कमिश्नर है या ये कोई वो है, बयान दे के इस तरह से ये क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे? मतलब भाई खास करके सिख होकर और सरकार की भाषा बोल रहे भाई। सरकार तो चाह ही रही कि सिखों को दूसरा मुसलमान देश में बनाया जाए। उसके बाद में और दूसरा अभी 4 टारगेट पहन के जातियां हैं अभी। सिख समाज नंबर 1 पे है, फिर एक जाट समाज है, गुज्जर है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। ये इनकी लिस्ट में, हिट लिस्ट में आए अब इनको कि इनको अलग अलग करके तोड़ा जाए। जो लोग आंदोलन करते हैं इनको तोड़ा जाए कैसे भी करे, ये इनके एजेंडे में शामिल है। जैसे ही महाराष्ट्र के यहाँ के इलेक्शन खत्म होंगे, इनको सबको तोड़ा जाएगा। जो मूवमेंटकारी है, उनके जो आसपास के लोग हैं उनको तोड़ा जाएगा। ये तो इनके एजेंडे में शामिल है अब। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लोग ना मूवमेंट से हटेंगे ना आंदोलन से हटेंगे। आंदोलन के तरीके हैं कि जो तरीके हो सकते हैं उसमें चेंजिंग हो जाए। ठीक है। अच्छा ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ऐसा है ना, इसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं भाई, उनको क्या पता डीएपी जा रही है। मतलब जो किसान है वो किसान खुद डीएपी जा रही, ये तो एक बहाना बनाते हैं ये। ठीक है, कि ये इनको सब सिखाया जाता है आरएसएस में, बता जा कि कहाँ किस टाइम पे क्या जी खेलना है। तो भावनाओं से खेलने वाले लोग हैं। ठीक है। ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। शुक्रिया जी। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। देखो, एक तो मेरे ख्याल टिकैत साहब भी बोल रहे थे ना कि इनको सिखाया जाता है, आरएसएस सिखाती है। पहली बात तो आरएसएस का स्वयंसेवक मैं हूँ टिकैत साहब, वो कुछ नहीं सिखाते। और दूसरा, मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ इस बात की कि अगर कोई ऐसा बयान आया, हमारी कोई इच्छा नहीं है ऐसा किसी को परेशान करने की। ये सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियां हैं, वो देखें किसी का क्या है किसी का नहीं, क्योंकि किसान लीडर भी संघर्ष कर रहे हैं। अब ये उग्राहा साहब हैं, उनके पास मुझे पता है कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं, जितना है उससे कम ही हुआ होगा, फालतू नहीं। तो यही आप लोगों को कहना है कि इसमें ऐसे बयान कड़वाहट बढ़ाते हैं, ये भी समाज को दिशा देते हैं किसान लीडर। अब मैंने अध्ययन किया है इस पे बहुत ज्यादा, मैं संघर्ष में से निकला भी हूँ। मैं इनके बहुत ज्यादा खिलाफ था जी, बोलता था, पर मुझे करते करते, जैसे मैं किसानों के घर में गया जो 2-2, 2.5 एकड़ वाले थे, जो सुसाइड विक्टिम है, फैमिलीज हैं, उनका संघर्ष तो इनको लड़ना पड़ेगा। वो कहाँ से लड़ लेंगे? अब 300-300 का कट लगा रहे हैं इनके मंडियों में, तो कौन बोलेगा? वहाँ किसान रो रहा है, उसका बजट खराब हो जाता है, पहले ही नुकसान का काम कर रहा है किसान।
ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖते हो? RSS किसी को कुछ गलत नहीं सिखाती, ना उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं, ना वो समाज को जोड़ते हैं, कड़वाहट नहीं फैलाते। ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि RSS का प्रवक्ता ही उसका जवाब दे सकता है वैसे तो, पर वो कभी जवाब नहीं देते, वो समाज सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है। बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा हो जाती है। तो अब उन्होंने बयान दिया है, मैं उनका कोई ऐसा नहीं करूंगा कि वो सरकार बताएगी कि सरकार की क्या नीति है। पर मैंने इतनी देर में पार्टी में बात कर ली, पार्टी ने मुझे ये कहा कि पंजाब बीजेपी का ऐसा कोई मत नहीं। पहली बात तो ना असी किसान के खिलाफ हाँ, ना असी किसान लीडर के खिलाफ हाँ, क्योंकि लीडर भी संघर्ष कर रहे हैं। 2-2.5 एकड़ वाले किसान की लड़ाई इन्होंने लड़नी है, जथेबंदियां इकट्ठियां रहन। मैं तो इन्होंने हमेशा कहना हुंदा और साडा भी यही मत है कि जे साडे भी खिलाफ कोई गल होवे तो कहनी है इन्होंने। सरकार च हैगे हैं, केंद्र च सरकार सानू नहीं कहणगे, होर किहनूं कहणगे? ते पंजाब च सरकार है, पंजाब की सरकार नूं कहणगे। किन्नी देर झूठ चलदा? इस करके ऐसी कोई गल नहीं है। किसान की समस्या हैगी है, जनून समस्या ने, और रल मिल के हल करांगे। और मैं तो आ जिहड़ा हुण 300 रुपए का कट लग रहा मंडियां च, देर नाल खरीद शुरू करती और देर नाल माल चकदे मैं किसान रोंदे देखे आ मंडियां च, मैं भी गया। और जिहड़ा 2-2.5 एकड़ वाला रोएगा ही ना, की करेगा वो? ते वो फिर 200, 250, 300 दे सस्ते ते डरदा बेच जांदा कि पता नहीं मेरी किसी ने खरीदनी नहीं है। ये जुल्म है किसान ते ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।